गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 10 गणित में अपने प्रकरण 11 रचनाओं अभ्यास करी रहा था। स्वाध्याय 11.2 ની 2 रचनाओं शीखी गया था। आज આપણે ત્રીજી रचना शुरू करीशुं। तो આપણો प्रश्न है आज कि 3 સેન્ટીમીટર त्रिज्यावाळुं वर्तुळ दोरो। तमने अहीं देखाय छे ते आ सौथी मोटुं 3 સેન્ટીમીટર त्रिज्यावाळुं आ वर्तुळ सौथी पहेला दोरवानुं छे आपणे, बराबर। फरीथी पण शीखवीशुं तमने। अने तेना केंद्रथी लंबावेल व्यास पर दरेकनुं अंतर 7 સેન્ટીમીટર थाय ते रीते बिंदु पी अने क्यू बिंदुओ लो अने पी अने क्यू मांथी वर्तुळने स्पर्शको दोरो। एटले के केंद्रमांथी 7 સેન્ટીમીટર दूर अहीं क्यू बिंदु लेवानुं, आ बाजू 7 સેન્ટીમીટર दूर पी बिंदु लेवानुं। पछी तो आपणे जाणीए छीए के लंब द्विभाजक दोरवाना छे, बराबर। आ लंब द्विभाजक दोरवाना छे एटले आपणे आ बे केंद्रो मळी जशे, एन अने एम। पछी आपणे आटली त्रिज्या लईने आ वर्तुळ दोरी शकीए। पछी आ बाजू पण आटली त्रिज्या लईने आ वर्तुळ दोरी काढवानुं। आ वर्तुळो दोराई जाय एटले आपणुं आ वर्तुळ अने आ पहेलुं वर्तुळ बंने छेदे ए रीते आटले पण छेदे छे। त्यां सी अने डी नाम आपी दो। एमांथी पछी स्पर्शको दोरी काढो। एवी रीते पेली तरफ आटले छेदे छे त्यां ए नाम आपी दीधुं। आटले बे वर्तुळो छेदे छे त्यां बी नाम आपी दो। आमांथी तमे बे स्पर्शको दोरी काढो, बराबर। हवे मुद्दाथी आपणे समजीए धीरे धीरे। तो सौथी पहलो मुद्दो है ओ केंद्रित 3 સેન્ટીમીટર त्रिज्यावाळुं वर्तुळ दोरो। आ पहलो मुद्दो, बराबर। अपनी पास के ओ केंद्रित 3 સેન્ટીમીટર त्रिज्यावाळुं वर्तुळ। तो आ देखाय छे ते 3 સેન્ટીમીટર वाळुं, आटली 3 સેન્ટીમીટર त्रिज्यावाळुं वर्तुळ दोरो। तो आ वर्तुळ आपणुं दोराई गयुं। ए तमे दोरी शकशो आरामथी वर्तुळ। पछी तीजो मुद्दो, ओ केंद्रित वर्तुळना व्यास परथी जमणी बाजुए ओ थी 7 સેન્ટીમીટર दूर, जमणी बाजू आ 7 સેન્ટીમીટર दूर बिंदु क्यू लेवानुं अने डाबी बाजुए पण 7 સેન્ટીમીટર दूर आ बिंदु ओ तमने देखाय छे त्यांथी 7 સેન્ટીમીટર दूर बिंदु पी लेवानुं એટલે बिंदु पी नक्की करो। हवे पीओ नो लंब द्विभाजक दोरी तेनुं मध्य बिंदु एम नक्की करो। पीओ एटले के लंब द्विभाजक दोरवा माटे आपणे अगाऊ पण शीखी गया था। तमारे वर्तुळनी अणी अहीं मूकवानी छे अने तमे अहीं उपर अने नीचे चाप लो। पछी वर्तुळनी अणी आटले पी बिंदु पर मूको। पछी आटले अने आटले चाप लो एटले तमने आ तूटक લીટી देखाय छे ते तमारो लंब द्विभाजक मळी जाय। आवी ज रीते अहीं पण लंब द्विभाजक दोरवानो छे। आ क्यू बिंदु पर वर्तुळ मूको अने आटले आम चाप लई लो। फरी ओ बिंदु पर आटले आम चाप लई लो अने आ तमारो बीजो लंब द्विभाजक तैयार। पछी आगळ जोईए। आवी रीते ओ क्यू नो लंब द्विभाजक दोरी बिंदु एन नक्की करो। पहलामां आपणे लंब द्विभाजकमां एम अने बीजामां एन बे बिंदु आपणे नक्की कर्या। हवे एम ने केंद्र लई एम पी जेटली त्रिज्या लई वर्तुळ दोरो। एम पी जेटली त्रिज्या लई आ एम आ पी जेटली त्रिज्या लईने आ वर्तुळ दोरी काढवानुं, बराबर। आवी रीते दोरवानुं। फरीथी बतावुं छुं। आ एम पी जेटली त्रिज्या लईने तमारे आम अहींथी शरू करीने वर्तुळ दोरी काढवानुं। तमने आवी रीते नहीं फावे तो आ रीते पण दोरी शको तमे। आ एम पी जेटली त्रिज्या लईने उपरथी पण वर्तुळ दोरी शकाय। आ वर्तुळ दोरी काढो। आवी ज रीते हवे तमारे एन क्यू जेटली त्रिज्या लईने आ बाजू पण वर्तुळ दोरी काढवानुं। एनो मुद्दो लखी नाखवानो छे। एन क्यू जेटली त्रिज्या लईने वर्तुळ दोरो। बे वर्तुळ दोराई गया आपणा, बराबर। हवे पीए अने पीबी जोड़ो। पीए अने पीबी जोड़ो तो आ बे वर्तुळ परस्पर छेदे छे त्यां पीए अने पीबी जोड़ी दो। आ बाजुथी क्यू सी अने क्यू डी जोड़ी दो। हवे तो पीए अने पीबी ए पी मांथी दोरेला स्पर्शको छे।
જ્યારે QC અને QD એ ક્યુમાંથી દોરેલા સ્પર્શકો છે. બરાબર. તો આ આપણી રચના પૂરી થઈ. ખૂબ જ સહેલી રચના છે. ફરીથી યાદ કરી લો. સૌથી પહેલાં તમારે આ વર્તુળ દોરવાનું છે. પછી તમારે આ બે બાજુ 7 સેન્ટીમીટરના વ્યાસ લેવાના. પછી લંબ દ્વિભાજક દોરવાના. પછી તમારે બે વર્તુળ દોરી કાઢવાના. આ બે વર્તુળો દોરાઈ જાય પછી તમારે આ સ્પર્શકો લઈ લેવાના. આ બાજુથી સ્પર્શકો લઈ લેવાના. ખૂબ જ સહેલું છે. પ્રયત્ન કરજો, આવડી જશે. આગળના પ્રશ્ન પર જઈએ. પ્રશ્ન 4. 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળની જેમની વચ્ચેના ખૂણાનું માપ 60 થાય તેવા સ્પર્શકો રચો. પહેલાં હું તમને એકદમ સાદાઈથી શીખવાડી દઈશ કે 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું પહેલાં વર્તુળ દોરીશું. તો આ 5 સેન્ટીમીટર તમારે આમ પહેલાં ત્રિજ્યા દોરવાની, પછી એક વર્તુળ દોરવાનું. આવી રીતે આ વર્તુળ દોરશો. આ વર્તુળ દોરાઈ જશે. આ વર્તુળ આ રીતે તમે દોરશો આગળ, એટલે આ વર્તુળ આખું કમ્પ્લીટ થઈ જશે. બરાબર. આ રીતે ચાલો, આ વર્તુળ દોરાઈ ગયું. ફક્ત એટલું જુઓ. અત્યારે આ વર્તુળ દોરાઈ જાય પછી તમારે 120નો ખૂણો લેવાનો. 120નો ખૂણો ધોરણ 8 ધોરણ 9માં પણ શીખી ગયા છો. એના માટે તમારે શું કરવાનું, આ જે માપ છે આટલું માપ એટલું આશરે લઈને આશરે તમારે આ દોરવાનું છે. બરાબર. આ આશરે દોરવાનું. આ અહીં સુધી દોરો તો પણ ચાલે. અર્ધ વર્તુળ દોરી કાઢો, ચાલે. બરાબર. પછી તમારું આ જે માપ છે એટલું આટલું માપ લઈને અહીંથી તમે અહીં ચાપ લઈ લો. પાછું આટલે મૂકીને આમ ચાપ લો. બરાબર. પહેલાં ચાપ અહીંથી શરૂ કરીને આમ, પછી અહીંયા, અને આ જે બીજો ચાપ છે એમાંથી તમે આ દોરી કાઢો એટલે 120નો ખૂણો તૈયાર થાય. બરાબર. આ 120નો ખૂણો તૈયાર થઈ ગયા પછી તમારે આ જે ત્રિજ્યા છે ને બહાર કાઢો લાંબી કરીને. આ ત્રિજ્યાને પણ બહાર લઈ જાઓ. આ ત્રિજ્યાના રીતે બહાર લઈ જાઓ. હવે સ્પર્શકો દોરવા માટે શું કરવાનું છે તે, આ જે તમે ત્રિજ્યાને બહાર લઈ ગયા, એક્સ નામ આપી દીધું. હવે અહીં ફરીથી તમારે એક અર્ધ વર્તુળ દોરવાનું. બરાબર. અર્ધ વર્તુળ દોર્યા પછી તમારે આટલું માપ લઈને પછી તમારે અહીં ચાપ લેવાનો, આટલે ઉપર અને આટલે નીચે. હવે આટલેથી તમારે ફરીથી આ લંબ દ્વિભાજક જેવું જ કામ કરવાનું. લંબ દ્વિભાજક જેવું. તમને અત્યારે આકૃતિમાં આ જે બે નિશાન દેખાય છે એને ધ્યાનમાં લેવાના નથી, ખોટા મુકાઈ ગયા છે. તમારે ફક્ત શું કરવાનું છે, આટલું તૈયાર કરવાનું આ લંબ દ્વિભાજક માટે. આ બે ચાપ આવી ગયા, એમાંથી તમે આ સ્પર્શક ખેંચી લો. આવી જ રીતે કામ તમારે અહીં પણ કરવાનું છે. પહેલાં તમે આ ક્યુને કેન્દ્ર લઈ લો અને અર્ધ વર્તુળ દોરી કાઢો. અર્ધ વર્તુળ દોરીને તમે આ બિંદુ પાસેથી આ ચાપ લઈ લો ઉપર અને નીચે. પછી આ બિંદુ પાસેથી ચાપ લઈ લો ઉપર અને નીચે. બરાબર. પછી એમાંથી તમે આ બીજો સ્પર્શક દોરી કાઢો. આ તમારો પહેલો સ્પર્શક હતો. આ બંને સ્પર્શકો જ્યાં ભેગા થશે આગળ ત્યાં ખૂણો કેટલાનો બનશે? 60. કારણ કે આ ચતુષ્કોણ બને છે. જુઓ મિત્રો, અહીં આ ચતુષ્કોણ બને છે અને ચતુષ્કોણની અંદર સામેના ખૂણાનો સરવાળો 180 થાય. એમાંથી આ આપણે 120 લીધો હોય તો આપણને સામેનો 60 જ મળે. 180માંથી 120 માઇનસ કરો એટલે 60 થાય. ફરીથી યાદ કરી લો કેવી રીતે કરવાનું છે. વારંવાર તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું. સૌથી પહેલું કામ છે 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા લઈને સરસ મજાનું એક વર્તુળ દોરી કાઢો. આ વર્તુળ પછી તમારે આ જે ત્રિજ્યા છે ત્યાંથી આશરે આવું એક અર્ધ વર્તુળ દોરો, આટલું. બરાબર. પછી પહેલો ચાપ અહીં લઈ લો આટલે, બીજો ચાપ લઈ લો વર્તુળને આટલે મૂકીને આ જગ્યાએ મૂકીને પહેલો ચાપ અને બીજો ચાપ લેવાનો. આ બીજા ચાપમાંથી તમારે આ એક બીજી ત્રિજ્યા ખેંચી કાઢો એટલે ખૂણો તૈયાર થઈ જશે 120. પછી આ બે ત્રિજ્યાઓ તૈયાર થઈ ગઈ. એ બંને ત્રિજ્યાઓને બહાર લઈ જાઓ. આ રીતે બહાર લઈ જાઓ. પછી તમારે ત્રિજ્યાઓ દોરાઈ બહાર ગઈ પછી એના પછી તમારે એની પર ફરીથી એક અર્ધ વર્તુળ દોરવાનું. અર્ધ વર્તુળ દોરાય એટલે તમારે આટલેથી અને આટલેથી ફરીથી લંબ દ્વિભાજક લેવાનો. ઉપર નીચે ચાપ દોરવાના એટલે તમારો લંબ દ્વિભાજક તૈયાર થાય. આવો બીજો લંબ દ્વિભાજક અહીંયા બનશે અને બે લંબ દ્વિભાજકો જ્યાં છેદે છે ત્યાં આપણે એ નામ આપી દેવાનું. બરાબર.
એટલે તમારી રચના તૈયાર થઈ જાય. હવે એના મુદ્દા સમજીએ આપણે કે પી કેન્દ્રિત 5 સેન્ટીમીટરનું વર્તુળ દોરો. એ તો આપણે દોરી જ કાઢેલું હતું. અને કોઈ પણ માપનું કિરણ પીએક્સ દોરો જે વર્તુળને આરમાં છેદે. બરાબર, આ કિરણ પીએક્સ દોરો, આ પીએક્સ જે વર્તુળને અહીં આરમાં છેદે. એવી રીતે તમારે કિરણ પીક્યુ દોરો, પી વાય દોરો. પી વાય અહીં આપેલું હશે, નથી આપેલું કંઈ વાંધો નહીં. પછી પીને કેન્દ્ર લઈ અનુકૂળ ત્રિજ્યા લઈ 120ના માપનો ખૂણો બનાવવાનો છે. બરાબર, 120ના માપનો ખૂણો એ તો આપણે જોઈ ગયા છીએ, 2 વખત શીખવાડ્યું છે. 120ના માપનો ખૂણો લેવા માટે આ રીતે 2 ચાપ લઈ લો. પહેલો ચાપ એટલે 60, બીજો ચાપ એટલે 120. આ 120નો ખૂણો તૈયાર. પછી હવે આરને કેન્દ્ર લઈ પી આરને લંબ દ્વિભાજક L1 દોરો. આરને કેન્દ્ર લઈને આપણે આરને કેન્દ્ર લઈને શું કરવાનું છે? લંબ દ્વિભાજક બનાવવાનો. બરાબર, એવી રીતે ક્યુને કેન્દ્ર લઈ બીજો લંબ દ્વિભાજક L2 બનાવો. આ બંને લંબ દ્વિભાજક L1 અને L2 જ્યાં છેદે છે ત્યાં એ નામ આપો. આ રીતે આપણને ખૂણો આર એ ક્યુનું માપ, ખૂણા આર એ ક્યુનું માપ મળે છે 60. બરાબર, આર એ ક્યુ જોઈ લઈએ તો ખૂણો આર અહીંયા છે, એ નીચે છે, અને આ બાજુ ક્યુ છે, એટલે આ ખૂણાનું માપ થશે આપણી પાસે 60. જો કે નીચે છે આકૃતિમાં, મોબાઈલમાં થોડું નાનું પડશે. આર એ ક્યુ આ રીતે ખૂણો આપણને મળશે 60. બરાબર મિત્રો, તો આ બીજો એક પ્રશ્ન થઈ ગયો આપણો. પ્રશ્ન નંબર 3 અને 4 થયા છે. આગળ વધીએ, પ્રશ્ન નંબર 5 તરફ જઈશું. 8 સેન્ટીમીટર લંબાઈનો રેખાખંડ દોરો. 8 સેન્ટીમીટર લંબાઈનો રેખાખંડ AB દોરો. સૌથી પહેલું કામ કરવાનું છે, આ AB દોરવાનો છે. રેખાખંડ AB દોરવાનો છે. રેખાખંડ AB. બરાબર, સૌથી પહેલું કામ આટલું કરવાનું છે, રેખાખંડ AB દોરવાનો. સવાલમાં આગળ વધી. હવે એને કેન્દ્ર લઈ 4 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ દોરો. બીને કેન્દ્ર લઈ 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ દોરો. તો શરૂ કરીએ આપણે. એને કેન્દ્ર લઈને, આ એ તમને દેખાય છે, એને કેન્દ્ર લઈને આટલી ત્રિજ્યા લઈ લો. બરાબર, અહીંથી જો કે O બિંદુથી એને કેન્દ્ર લઈ 4 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું આ એક વર્તુળ દોરી કાઢો. પછી આ વર્તુળ દોરા એટલે બીને કેન્દ્ર લઈ 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ દોરી કાઢો. બીને કેન્દ્ર લઈ 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ દોરવાનું છે. એમાં થોડી કાળજી રાખજો કે સૌથી પહેલું તો શું થાય છે કે આપણે 8 સેન્ટીમીટરનો ખાસ યાદ રાખો. 8 સેન્ટીમીટરનો જે રેખાખંડ દોર્યો છે એટલે આપણને પહેલાં 4 સેન્ટીમીટર લેવાના કીધા. એટલે તો ચોખ્ખી વાત છે કે આપણે એને કેન્દ્ર લઈને અહીંથી તમારે આટલે વર્તુળની અણી આટલે મૂકવાની. બરાબર, અને કોઈ ત્રિજ્યા દોરવાની જરૂર નથી. રેખાખંડ તો પહેલેથી છે જ AB. બરાબર, પણ એને કેન્દ્ર લઈને તમે જુઓ આ રીતે વર્તુળ દોરો. આ રીતે વર્તુળ દોરી કાઢો. સરસ મજાનું આ વર્તુળ દોરો. હવે બીને કેન્દ્ર લઈને 3 સેન્ટીમીટરનું વર્તુળ દોરો. બીને કેન્દ્ર લઈને અહીંથી શરૂ કરી દો. તો આટલું કામ તમારું તૈયાર થશે. બરાબર, હવે આપણે આગળ જઈએ. હા, શું કીધું છે સવાલમાં? તો હવે પ્રત્યેક વર્તુળને બીજા વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી સ્પર્શકો દોરો. આટલું થઈ ગયા પછી હવે આપણે કામ કરવાનું છે લંબ દ્વિભાજક બનાવવાનું. આ તમને જે દેખાય છે એ લંબ દ્વિભાજક બનાવીશું. એના માટે એ પરથી આટલેથી આપણે આ એ બિંદુ પાસેથી આટલેથી આપણે આશરે એક ચાપ ઉપર લઈશું અને એક ચાપ નીચે લઈશું, અને બી બિંદુ પાસેથી પણ એક ચાપ ઉપર અને એક ચાપ નીચે લઈશું. બીજો ચાપ નીચે આવશે આવી રીતે. બરાબર, આવી રીતે, અને એક ચાપ ઉપર આવશે. આ તમને દેખાય જ છે, એક ચાપ ઉપર, આ રીતે ઉપર નીચે ચાપ દોરાય તો એમાંથી તમે લંબ દ્વિભાજક દોરી કાઢો. એ લંબ દ્વિભાજક દોરશો એટલે બરાબર વચ્ચેથી પસાર થવાનો છે. બરાબર, અહીં પસાર થાય અને આપણને ત્યાં કેન્દ્ર O પણ મળી જશે. હવે કેન્દ્ર મળી ગયું એટલે આપણને સવાલમાં કીધું છે કે એકબીજાના વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી સ્પર્શકો દોરો. એટલે આપણે આ એક સ્પર્શક આમ દોરવાનું છે અને બીમાંથી સ્પર્શકો આમ દોરીશું. એટલે આપણી રચના પૂરી થઈ જાય. બરાબર મિત્રો, હવે મુદ્દાને સાથે ફરીથી સમજી લઈએ કે AB બરાબર 8 સેન્ટીમીટર દોરો.
પહેલો મુદ્દો છે આપણી પાસે AB બરાબર 8 સેન્ટીમીટર દોરો. તો 8 સેન્ટીમીટર દોરીએ આપણે. AB બરાબર સૌથી પહેલું કામ છે 8 સેન્ટીમીટર દોરો. પછી આગળ વધીશું. હવે એને કેન્દ્ર લઈ 4 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ દોરો. બીને કેન્દ્ર લઈને 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ દોરો. દોરીએ આપણે. આ એને કેન્દ્ર લઈને 4 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ દોરી કાઢવાનું આ રીતે. પછી બીને કેન્દ્ર લઈને 3 સેન્ટીમીટર. બંને વર્તુળો એકબીજાને સ્પર્શવાના નથી, ખાસ યાદ રાખજો. આ બે વર્તુળો દોરાઈ ગયા પછી ABના લંબ દ્વિભાજકની રચના કરીને મધ્યબિંદુ O મેળવો. ABના લંબ દ્વિભાજકની રચના કરી, આ લંબ દ્વિભાજકની રચના કરી અને મધ્યબિંદુ O મેળવવાનું છે. પછી ઓને કેન્દ્ર ગણીને OA ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળ દોરો. જે ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળ, ત્રિજ્યાવાળા નહીં વાળું આવશે, એક જ વર્તુળ દોરવાનું છે એટલા માટે. જે A કેન્દ્રવાળા વર્તુળને Q અને Rમાં છેદે, B કેન્દ્રવાળા વર્તુળને P અને Sમાં છેદે છે. ચાલો, તો આ જે આપણે પછી વર્તુળ દોરીએ છીએ, આ જો કે વર્તુળ છેલ્લે દોરવાનું આવે છે, બરાબર મિત્રો. ખાસ યાદ રાખજો કે પહેલાં આ બે વર્તુળો આવશે, આપણે આ બે, અને છેલ્લે આ ત્રીજું વર્તુળ આવશે, બરાબર. હવે એ આપણું વર્તુળ એ કેન્દ્રવાળા વર્તુળને Q અને Rમાં છેદે છે, જ્યારે B કેન્દ્રવાળા વર્તુળને P અને Q Sમાં છેદે છે. આગળ જોઈએ. BQ અને BR એ કેન્દ્રવાળા વર્તુળના સ્પર્શકો છે. BQ અને BR જુઓ, આ BQ અને BR એ આના સ્પર્શકો છે, જ્યારે AP અને AS એ આના સ્પર્શકો છે. આપણી રચના આ રીતે દોરી શકાશે. ખૂબ જ સહેલી રચના છે. આટલા મુદ્દા તમારે લખવાના છે. 7 સુધીના મુદ્દાઓ છે તમારી પાસે મિત્રો. આટલા મુદ્દા તમે લખજો. આગળ વધીએ, નવા પ્રશ્ન તરફ જઈશું આપણે. આપણા આજે પ્રશ્ન થયા છે 3, 4, 5. છઠ્ઠો પ્રશ્ન મિત્રો ખૂબ જ અઘરો છે. એ જ્યારે આપણે ભેગા થઈશું ત્યારે બ્લેકબોર્ડ પર હું શીખવાડીશ. ખૂબ જ ડિફિકલ્ટ પ્રશ્ન છે, એટલે એને રૂબરૂમાં શીખવાની મજા આવશે. આપણે છેલ્લા 7મા પ્રશ્ન તરફ જઈએ. 7મા પ્રશ્ન તરફ આગળ વધીશું. 7મો પ્રશ્ન, બરાબર. 7મો પ્રશ્ન છે આપણી પાસે. હા, બંગડીની મદદ લઈને એક વર્તુળ દોરો અને વર્તુળની બહાર એક બિંદુ લો અને આ બિંદુમાંથી વર્તુળના સ્પર્શકોની જોડ દોરો. બંગડી લેવાની વાત કરી છે મિત્રો, એટલે આપણે ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું કે બંગડીની વાત કરી હોય તો આપણી પાસે કેન્દ્ર નથી, એટલે આ જે વર્તુળ છે તે બંગડીથી દોરેલું વર્તુળ. તમારે બંગડી લેવાની, તમારા ઘરે કોઈ પણ એક બંગડી પડી હોય તો એ બંગડીથી તમે આ રીતે પહેલાં એક વર્તુળ દોરી કાઢો, સરસ મજાનું. આ રીતે એક સરસ મજાનું વર્તુળ દોરીને પછી એનું કેન્દ્ર નક્કી કરવા માટે શું કરવાનું છે એ તમને સમજાવું. એનું કેન્દ્ર લેવા માટે તમે જુઓ, આવી રીતે તમારે 2 જીવાઓ દોરવાની, બરાબર. અને માની લો કે આ જીવા દોરાઈ ગઈ, તો એનો તમે આ લંબ દ્વિભાજક બનાવો. આ લંબ દ્વિભાજક કેવી રીતે બનાવવાનું શીખી ગયા છીએ. આ જીવા છે, આ લંબ દ્વિભાજક કેવી રીતે બને છે, તમારે આ P બિંદુ પરથી આ ઉપર અને નીચે ચાપ લેવાનો, Q બિંદુ પરથી ઉપર અને નીચે ચાપ લેવાનો, એટલે આ તમારી લંબ દ્વિભાજક તૈયાર. આવી રીતે જ આ લંબ દ્વિભાજકને તમે આગળ ખેંચી લો. પછી આ જે બીજી જીવા છે એનો લંબ દ્વિભાજક બનાવો. આ 2 લંબ દ્વિભાજક જ્યાં છેદે છે, ત્યાં તમારે નામ આપી દેવાનું O. આ કેન્દ્ર મળી ગયું. હવે પછીની જે રચના છે તે આપણે અગાઉ શીખી ગયા, પ્રશ્ન 1 એના જેવી છે. હવે શું કીધું છે, એની બહાર એક બિંદુ લો. તો તમારે આશરે તમારે અહીંથી બહાર આશરે એ બિંદુ લઈ લેવાનું. આ રેખાખંડ દોરી કાઢવાનો, જે લાલ લીટીમાં મેં દોર્યો છે તે આ બિંદુ એ લઈ દીધું. હવે તમારે આ જે રેખાખંડ છે એનો લંબ દ્વિભાજક દોરો. પાછા લંબ દ્વિભાજક માટે ઉપર ચાપ તમને દેખાય છે, એવી રીતે નીચે ચાપ છે. આવી રીતે ઘણા બધા લંબ દ્વિભાજક થઈ ગયા અને તમે બિંદુ M મેળવી લો. બિંદુ M મળે એટલે તમારે આટલી ત્રિજ્યા લઈને આ એક વર્તુળ દોરી કાઢવાનું.
આ આખું વર્તુળ તમને દેખાય છે તે આખું વર્તુળ દોરી કાઢો અને એમાંથી તમે 2 સ્પર્શકો લઈ લો. આ રચના આપણે પહેલા પ્રશ્નમાં શીખી ગયા છીએ તેવું જ થઈ ગયું ફરીથી, બરાબર. હવે મુદ્દા સાથે સમજી લઈએ કે સૌ પ્રથમ બંગડીની મદદથી એક વર્તુળ દોરો. બંગડીનું કોઈ માપ આપણે નક્કી રાખવાનું નથી, એ તો કોઈ પણ માપની બંગડી લઈ શકાય. અથવા હવે પરીક્ષામાં આપણને કંઈ બંગડી તો મળે નહીં, એટલે પરીક્ષામાં તો આપણે પરિકરનો ઉપયોગ કરી શકાય. પરિકરનો ઉપયોગ કરીએ તો કોઈ માપ નહીં લેવાનું, અનુકૂળ આશરે ત્રિજ્યા લઈને વર્તુળ દોરી નાખવાનું અને તેનું કેન્દ્ર નક્કી ન કરો એમ કીધું છે. પણ ખરેખર તો કરવું પડશે. હવે તેમાં 2 સમાંતર ન હોય તેવી જીવાઓ PQ અને RS દોરો, બરાબર. તો આ 2 જીવાઓ આપણે દોરી હતી, તમને ખબર છે. આ 2 જીવાઓ PQ અને RS તમને દેખાય છે. પછી PQ અને RSના લંબ દ્વિભાજકો દોરો જે પરસ્પર O બિંદુમાં ભેગા થાય છે. આ બિંદુ O એ બંગડીથી દોરેલા વર્તુળનું કેન્દ્ર ગણાશે. O બિંદુથી બંગડીથી દોરેલા વર્તુળની બહારના ભાગમાં આશરે ગમે તેટલા સેન્ટીમીટર દૂર તમારે બિંદુ એ લઈ લેવાનું અને OA જોડી દો, બરાબર. OA જોડી દેવાનું આશરે તમારા બિંદુ એ લઈને. પછી OAનો લંબ દ્વિભાજક રચી મધ્ય બિંદુ M મેળવી લો. તો આ OA છે એનો લંબ દ્વિભાજક આપણે લીધો અને મધ્ય બિંદુ M નક્કી કરી લીધું હતું. આગળ વધીએ. હવે Mને કેન્દ્ર લઈ MO જેટલી ત્રિજ્યા લઈને વર્તુળ દોરો જે બંગડીથી દોરેલા વર્તુળને B અને Cમાં છેદે છે. આ વર્તુળ દોરી કાઢો. MA જેટલી ત્રિજ્યા લઈને આ વર્તુળ દોરી કાઢવાનું. પછી એમાંથી આ સ્પર્શકો દોરો. આ સ્પર્શકો દોરી કાઢો, બરાબર. આગળ વધીએ. આમ પછી AB અને AC જોડો. AB અને AC જોડો એટલે આવી રીતે આ સ્પર્શકો AB અને નીચે AC જોડી દો. છેલ્લો મુદ્દો છે પછી લખવાનું છે કે આમ AB અને AC એ બંગડીથી દોરેલા વર્તુળની બહારના બિંદુમાંથી દોરેલા સ્પર્શકોની જોડ છે. અહીં સુધી તમારે મુદ્દા લખવાના છે. ખાસ યાદ રાખો, આજે આપણે પ્રશ્ન નંબર કયા જોઈ ગયા છીએ? પ્રશ્ન નંબર 3, 4, 5 અને 7 આ 4 પ્રશ્નો જોઈ ગયા છીએ. રચનાના આ જે 4 પ્રશ્નો છે તમે હોમવર્કમાં ઘરે 3 વખત ગણશો, પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમને મુદ્દા સાથે યાદ રહેશે. એટલે તમે 3 વખત ગણવાની કોશિશ કરજો. આવતા વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય 11.1ના પ્રશ્નો આપણે શરૂ કરવાના છીએ. સ્વાધ્યાય 11.1ની વાતો કરીશું, એની રચનાઓ શીખીશું. તો મળીએ આપણે ત્યાં સુધી આવતા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા આપજો. આવજો.